سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے، خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب الزامات لگائے تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہماری سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنا بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بمبر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات، اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہش، جو کہ دن رات آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے خریدی، آج $60 میں پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ جو قرضے لے لے کر ملک کی معیشت کا بڑا گھر کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری کو دیوار کے ساتھ چن دیا، اور اپنے جو اسکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ اسکینڈل ہے، چاہے وہ ایل اسکینڈل ہے جہاں پر اربوں گھروں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا اسکینڈل ہے، جبا ہے، آپ کا میٹرو ہے، آپ کی یہ بڑی ہے، آپ نے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. باہر کیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میں بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہمان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کے ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف قومی مفاد کے لیے میں آپ کو بالکل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے.
اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور بھیجا جامعات، اور اوپر سے انہی کی حکومت اور نیب کو جناب کا نوٹل دے رہی ہے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور بھی احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی ارب ریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ اب مزید کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں، نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شاہ شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے، میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے این جی اوز کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات پاکستان کی بنیاد اور اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں، نہ وقت کسی مسئلے پہ، نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے، ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس قدر تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی. ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی. گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے. ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ
جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ہم آج سچے ثابت ہوئے، ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو کہا تھا ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے۔ اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے، عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا، اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا، لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے۔ ملک کی معیشت کمزور ہو گئی، جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، بڑے بڑے بلندان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے، آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا، آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک کے مناظر دیکھیں۔ اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو۔ ہم نے تمہاری اس وقت ایک گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو۔ امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامن پوش من انداز قدرت میں شناس۔ ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں۔ آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں جلسوں میں گالیاں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی، ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے۔ تو جو کچھ ہوا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا، انہوں نے قوم کو، ملک کو مریض بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاست چلتی رہے گی، اتفاق و اختلاف بھی ہوگا، لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں۔ چائنا کی بات ہے، پیپلز
پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا، اس نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو تسلسل دیا اور ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھی. آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا، ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں، دور میں ہمارا کوئی نہیں، یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اختلاف رائے کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واشگاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے، لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے، پر بڑا اختلاف رائے کیا، بسد احترام اختلاف رائے کیا. اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی اور قوم ایک دن من قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں، پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک، جلوس، مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے، کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس پہ بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ، پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے، حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے. میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں، میں نے برداشت کی. یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا. میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں. جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ.
इतना खराब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। इसलिए हम सब साथ आए। हमने आपस में मशावरत की और इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। तो हमने सब मिलके साथ काम करना पड़ेगा। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर है, जो हमारे नजदीक है वो हैं। तो हम सब मिलके इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आजादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। एक मिनट बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। खालिद महमूद साहब आप बात करें, अभी आपको दे रही हूँ जी। खालिद महमूद साहब बात करें। एजाज GNN पहले जवाब दे देना। देखिए, मैं गुजारिश करूँ जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। एजाज साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपुल्स पार्टी ने खन्नापुर ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक अदम इत्तेफाक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाअल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? क्या वोटों की एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दो, समझे? और मैं ये से ज्यादा अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। बोलिए पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रजा खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक अदम एतमाद आई, खून वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार खून वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम इस्हाक खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम इस्हाक खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी, आसिफ रशीद चौधरी सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूंगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है और हम सब जहां सियासी लोग हैं, जमहूरी कुव्वत है। याद रखें,
जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं, तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ की तरफ इशारा किया है ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ, इस तदरीजी इस्लाहात के जरिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुंचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं और आईन के अंदर तमाम इदारों के दायरा कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। साहब, शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से में मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये फरमाए। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि बीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि बीएपी आपके साथ बोल रहे हैं? इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों के बाद में अगर शहबाज शरीफ से जवाब दें तो बेहतर होगा। शहबाज साहब आप जरा अवेयर हैं। देखिए, जो बीएपी की आपने बात की है वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, लेकिन जरदारी साहब से भी होगी, मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फर्ज है, जिम्मेदारी कि हम सबसे राब्ता कायम करें और सबको कायल करें। हत्ता के पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे आए आगे बढ़ें और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है इस सफर को खत्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। सर यासिर मलिक, एक मिनट जी ऐसे। सर यासिर मलिक दुनिया टीवी से, ये बताइएगा, तीनों कायदीन से मेरा सवाल है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे या कोई अगर इंटरिम से करवाता है तो उसमें वजीर आजम के उम्मीदवार कौन होंगे? मेरे ख्याल में आप ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह जी कर लेना। फरमाया कि आवाज आ रही, इलेक्शन होगा या अपना वजीर आजम लाएंगे, क्या होगा? तो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, जिस मुआशी सूरत हाल की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं वो खराब हो चुकी है, उसको सहारा देने के लिए आपके पास क्या ऐसा जामे प्रोग्राम है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाए? एक बात हम आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि जिस तरह आज हम अदम एतमाद की मंजिल पर बाहमी मुशावरत और बाहमी एतमाद के साथ पहुंचे हैं, जो सवालात आप उठा रहे हैं, इसी तरह ये जरा खुफिया दस्तावेज ही समझ लें इन चीजों को कि कोई ऐसी बात कि अहदाफ तक पहुंचने से पहले हम पब्लिक की मिल्कियत करार देकर उसको मोबाइल से शुरू कर दें और वो उसको डैमेज करे उस सफर को, तो इंशाअल्लाह आप ध्यान रहे कि वो इशूज जो एतमाद के बाद आने वाले हैं शायद वो तय हो चुके हों और अगर नहीं तो तय हो जाएंगे। जो सवालात आप उठा रहे हैं, इसी तरह ये जरा खुफिया दस्तावेज ही समझ लें इन चीजों को कि कोई ऐसी बात कि अहदाफ तक पहुंचने से पहले हम पब्लिक की मिल्कियत करार देकर उस पर मुबाहिसे शुरू कर दें और वो उसको डैमेज करे उस सफर को, तो इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें कि वो इशूज जो अदम एतमाद के बाद आने वाले हैं शायद वो तय भी हो चुके हों और अगर नहीं तो तय हो जाएंगे। करीब भी हूँ बाहमी एतमाद से इंशाअल्लाह। एजाज सैयद है। जरदारी साहब, आपसे, मौलाना साहब से और शहबाज साहब से, तीनों से मेरा एक सवाल है। जरदारी साहब, जब आप बिलावल कराची से चले थे मार्च लेकर
तो ये प्लानिंग उसी वक्त हो गई थी कि मार्च की कल्मिनेशन आज इस दिन होगी जिस दिन तहरीक एतमाद फाइल होने जा रही है तमाम मोअज़्ज़ज़ अपोजिशन के साथ। एक तो ये बताइए, मौलाना साहब से मैं पूछूंगा, मौलाना साहब आप यहाँ पर बड़ा भरपूर धरना दिया था और फिर आपको जाना पड़ा था, लेकिन कौन को आज तक आपने एतमाद में नहीं लिया? वो किन कुव्वतों ने आपसे क्या वादा किया था कि जिसकी वजह से आप वापस चले गए? शहबाज साहब से क्विक एंड शॉर्ट सवाल। शहबाज साहब, ये हमने देखा कि अपोजिशन जब से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन आप एक्टिव हुए हैं तो अपोजिशन में एक इत्तेहाद भी हमने देखा कि आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, इत्तेहाद भी आया है। आप क्या समझते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है या किसी और जगह का? थैंक यू। जावेद इसकी बात कर ले। जावेद रिस्पॉन्ड कर लेना। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब बात कर लें। बेटा, जहां तक सवाल है कि हमने ये सब प्लान किया था कि 23 मार्च, जब कुदरत अच्छा चाहती है ना तो फिर अच्छा होता रहता है, ये कुदरत का कमाल है। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि 23 तक पहुंचेंगे। हमने बिस्मिल्लाह की, अल्लाह ने हमारी सुनी और हमारे हम दोस्त आपस में कर रहे थे, मुबशरे हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे कि नो कॉन्फिडेंस करना है। आज का दिन हमने मुआज़्ज़ब समझा। आप मेरे पास आजाद साहब, आप जो बात कर रहे थे तो हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे। हमने, आपने देखा, कोई तशद्दुद नहीं किया। क्या कहा जा रहा था? मौलवी साहबान आ रहे हैं, तशद्दुद वाले आ रहे हैं, मदरसों वाले आ रहे हैं, और पता नहीं क्या 18-15 लाख लोग जो हैं ये सारे मदरसों के तालिब इल्म होते हैं। हमने ये साबित किया। और जब आप चीज को उठाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक रायामा को तैयार कर रहे होते हैं। आज जहां हम पहुंचे हैं उसमें उस जद्दोजहद और उस मौके पर हम इस्लामाबाद में हमारी मौजूदगी ने संगमीर का किरदार अदा किया है और वो तारीख का हिस्सा रहेगा इंशाअल्लाह। नसीब सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ से सर, मेरा ये सवाल है कि जब जी एक सेकंड जी आपको जवाब देखिए, ये तो मैं कह दिया, ये इज्तिमाई फैसला ये होगा अपना ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज का, और इसमें यकीनन हर पार्टी को पूरा हक है अपनी राय देने का, बात करने का। इसी तरीके से जो मेरी पार्टी है वो अपनी राय पेश करेगी, मेरे जो कायद हैं नवाज शरीफ को राय पे करेंगे, तो एक मुशावरत से एक मुतफक्का फैसला जो होगा। आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे, एजाज आप नसीर नाउम्मीद नहीं करेंगे। नसीर आप करने में नवीद मैं एक गुजारिश करूं, सियासतदान माशाअल्लाह, हमने पार्लियामेंट के अंदर जब 18वीं तरमीम का मसला आया, कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम सब बैठे, बड़ी बालिग नजरी का मुजाहरा सब ने किया और माशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मराहिल से कामयाबी से गुजरे हैं। अब भी हम माशाअल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बात कर रहे हैं। नसीब सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ करने देना, बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी। नसीब साहब, अब तक न्यूज़ से मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहां पे आपको शिकस्त है। अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई है? नवीद इसके बाद वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र नहीं कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर, नवीद अकबर, आज न्यूज़ से सर माइक इधर है। जी नवीद साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत में, सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इस लिहाज से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको बताएं आजाद अराकी को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोगों की पंजाब में क्या तैयारी है? क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब बहुत
मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देती बात करना चाहता हूं। इसके बाद वहाँ आते हैं जी। जब हमने पीडीएम बनाया उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफों का ऑप्शन भी था, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीजें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं। खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद है और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नादिर को भेजें। हाँ जी। यहाँ पर जैसे बार बार सेनेट का जब हुआ तो सेनेट में आपके पास 15 अरकान ज्यादा थे, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। तो इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पूरा एतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? तो जवाब हो चुका बेटा, इसके जवाब सबने पूछ लिए, उसके जवाब आ गया है। हमने खान साहब ने कहा है कि नाकाम हो रहा है तो आपको छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए बात हुए करने देना जी। बहुत